خوف کی رات۔ ثاقب اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی عمر 11 سال تھی۔ وہ بڑا کمزور اور دبلا پتلا سا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر یوں لگتا جیسے وہ ابھی رو پڑے گا۔ دراصل وہ اپنے ماں باپ کی بیجا سختی کا شکار تھا۔ اس کا باپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ڈانٹتا رہتا تھا۔ اگر اس سے کوئی نقصان ہو جاتا تو پھر اس کی شامت آ جاتی۔ اس کا باپ نہایت بے دردی سے اسے پیٹتا، جس کے باعث وہ کئی دن تک درد سے کراتا رہتا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ نیل پڑے دکھائی دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ ثاقب ہر وقت خوف کا شکار رہتا تھا۔ اس سے اسکول کا ہوم ورک بھی درست نہیں ہو پاتا تھا، جس کے باعث اکثر اسکول میں بھی اس کی مس اسے ڈانٹتی تھی۔ خوف اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بزدل اور نالائق بنتا جا رہا تھا۔ وہ اسکول جانے کے نام سے لرزتا تھا، مگر باپ کی مار پیٹ کے ڈر سے وہ مجبوراً اسکول جاتا تھا۔ اس کی کاپیاں گندی اور پھٹی رہتی تھیں۔ اکثر کلاس فیلو بچے اس کے بستے سے چیزیں نکال لیتے اور اس کا خوب مذاق اڑاتے، مگر ثاقب ان کے سامنے بے بس دکھائی دیتا تھا۔ وہ ان کے اسکول کے سلوک کی شکایت کرتا تو کس سے؟ باپ سے کرتا تو الٹا مار پڑتی، مس سے کرتا تو اسے ہی قصوروار ٹھہراتی۔ عام لفظوں میں یہ کہا جائے کہ ثاقب نہایت مظلوم بچہ تھا، جو اسے احساسی محرومی اور خود اذیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کی حالت کی طرف نہ تو اس کی ماں غور کرتی تھی، نہ ہی اس کا باپ۔ ان دونوں کو صرف یہی تقاضا تھا کہ وہ دل لگا کر پڑھے اور گھر کی چیزوں کا نقصان نہ کیا کرے۔ ثاقب سے ہونے والے نامناسب سلوک نے اس کی شخصیت مسخ کر دی۔ وہ اکثر چھوٹے جانوروں سے کھیلتا ہوا دکھائی دیتا اور انہیں بے دردی سے ہلاک کر دیتا۔ اس نے کئی بلیاں، خرگوش، طوطے اور دیگر چھوٹے جانور ہلاک کر دیے تھے۔ والدین اس کی ان حرکت سے بے خبر تھے۔ دن بھر کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد رات کو وہ بستر پر خوفزدہ رہتا۔ اسے دیر تک نیند نہیں آتی۔ وہ ادھر ادھر کروٹیں بدلتا، لیٹے لیٹے سے عجیب و غریب احساس اپنے گھیرے میں لے لیتے۔ کبھی تو اسے لگتا کہ کوئی چھت پھاڑ کر آ جائے گا، اس کی گردن دبوچ لے گا، اور کبھی دروازے کے باہر کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ اس خوف سے کہ کوئی ابھی اندر آ جائے گا جلدی سے چادریں منہ چھپا کر لیٹ جایا کرتا۔ یہ منگل کی رات تھی کہ ثاقب کو گلاس ٹوٹ جانے پر اس کے باپ سے بہت مار پڑی تھی۔ وہ درد سے کراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج اسے سزا کے طور پر کھانا بھی نہیں دیا گیا تھا۔ وہ اپنی آستینوں سے آنسو پونچھتا ہوا بستر پر لیٹ کے ہنس کر انگ درد کر رہا تھا۔ وہ سسکتا ہوا خالی نظروں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس کی جسم کو کچھ آرام ملا۔ درد کا احساس کم ہوا تو اس کی سسکیاں اور آنسو بھی غائب ہو گئے۔ البتہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ لیٹے لیٹے سوچ رہا تھا کہ اگر خاموشی سے اٹھ کر باورچی خانے میں جائے تو وہاں پڑی فریج میں سے یقیناً اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل سکتا ہے، لیکن یہ خیال اس کے ارادے پر بند باندھے ہوئے تھا کہ اگر وہاں کوئی شے گر گئی تو کھٹکے سے یقیناً امی ابو کی آنکھ کھل جائے گی اور پھر اس کی خیر نہیں۔ وہ یوں ہی دم سادے لیٹا رہا۔ اچانک اسے دروازے کے باہر بھاری بھاری بوٹوں کی ایک چھاپ سنائی دی۔ وہ چھاپ نہ تو اس کے ابو کے قدموں کی تھی، نہ ہی اس کی امی کے جوتوں کی۔ وہ چونک کر اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بدن میں خوف کی ٹھنڈی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ باہر کون ہے؟ ہو سکتا ہے شاید کوئی جن بھوت ہو۔ اس کا منہ خشک ہونے لگا۔ جب وہ کمرے کے کواڑ زور سے ہلے تو ثاقب کی سیڑھی گم ہو گئی۔ اس نے چادر کھینچی اور جلدی سے بستر سے نیچے اترا اور پلنگ کے نیچے گھس گیا۔ اس نے چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ رکھا تھا۔ اب دروازہ زور زور سے ہل رہا تھا، جیسے کوئی دروازہ کھول کر اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دروازے کا کم زور لاک زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ ثاقب پلنگ کے نیچے سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ فاق ہو چکا تھا۔ اسے دروازے میں سے 4 بڑے بڑے پیر اندر آتے دکھائی دیے۔ ان پیروں میں بڑے پرانے چمڑے کے بوٹ تھے۔ ثاقب نے جھک کر ان کے بلائے جسم کو دیکھنے کی کوشش کی۔ ٹخنوں سے اونچی نارنجی رنگ کی پتلون پہنے اسے 2 بھاری بھاری آدمی دکھائی دیے، جو شکل میں دیو لگتے تھے۔ دونوں کے جسم بے حد فربا تھے اور پیٹ تو توند باہر نکلی ہوئی تھی، جسے انہوں نے بیلٹ کے ذریعے باندھ رکھا تھا۔ ایک آدمی کے بال اور داڑھی ٹماٹر جیسے سرخ رنگ کی تھی۔ موٹے موٹے ہونٹ لٹکے ہوئے تھے اور ٹیڑھے میڑھے گندے دانت ہونٹوں کے اوپر دکھائی دے رہے تھے، جبکہ دوسرا آدمی کچھ زیادہ عجیب تھا۔ اس کے بالوں اور داڑھی کا رنگ نیلا تھا۔ اس کا باقی حلیہ پہلے آدمی جیسے ہی تھا۔ دونوں نے سروں پر کھیلنے والی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں اور دونوں اندر داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ثاقب سوچ رہا تھا کہ یہ شور شرابہ سن کر اس کے امی ابو آ چکے ہوں گے، وہ ابھی آتے ہی ہوں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں ثاقب کے بستر کی طرف بڑھے۔ بستر خالی پا کر ایک آدمی بولا، لڑکا بستر میں نہیں ہے، ڈھونڈو، یہیں کہیں چھپا ہوا ہے، مجھے اس کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ سن کر ثاقب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ ڈر کے مارے چادر میں کانپنے لگا۔ دوسرا شخص ہنس کر بولا، بچے تم کہیں چھپے ہو، باہر آ جاؤ، ورنہ ہم تمہارے سارے کھلونے توڑ دیں گے۔ ثاقب یہ سن کر مزید ڈر گیا، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو صبح اس کی خیر نہیں ہوگی۔ کھلونے ٹوٹنے کے جرم میں اسے الگ مار کا سامنا
पड़ेगा। खौफ की वजह से वो पलंग के नीचे ही दुबका रहा। उस आदमी ने वाकई वैसा ही किया जैसा कहा था। उसने शेल्फ में रखे हुए साकिब के कीमती खिलौने तोड़े और जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिए। खिलौना जमीन से टकराता और खौफनाक आवाज में टूट कर पास पास हो जाता। नीली दाढ़ी वाले ने इसके सारे खिलौने किताबें निकाल कर जमीन पर फेंक दी। सुर्ख दाढ़ी वाले ने हद कर दी। इसने छत का बड़ा बल्ब तोड़ डाला। कमरे में रोशनी कम हो गई। अब सिर्फ जीरो का नीला बल्ब जला हुआ था। अगर वो भी टूट जाता तो साकिब को कोई दिखाई ना देता। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता। लगता है वो बच्चा कमरे में है ही नहीं। नीली दाढ़ी वाले ने अपने साथी से कहा, वो यही है, मेरी नाक उसकी बू सूंघ रही है। उसे चीजों के पीछे ढूंढो अहमक। सुर्ख दाढ़ी वाले ने उसे डांट कर कहा। फिर वो दोनों कमरे में पड़ी चीजों के पीछे ऊपर नीचे से साकिब को ढूंढने लगे। जब सुर्ख दाढ़ी वाला पलंग की तरफ बढ़ा तो साकिब की टांगों में से जैसे जान ही निकल गई। भड़बड़ाकर पीछे हटा। दूसरे लम्हे भारी भरकम पलंग हवा में उठता हुआ चला गया। साकिब चादर में लिपटा हुआ उन्हें दिखाई देने लगा। ये रहा बच्चा, देखो मैंने इसे ढूंढ निकाला। सुर्ख दाढ़ी वाला भारी भरकम शख्स खुशी से कलकारी मारता हुआ बोला। ये सुनकर नीली दाढ़ी वाला भी दांत निकालने लगा। साकिब के पास यही मौका था कि भागकर अपने अम्मी अब्बू के पास चला जाए। उस बड़ी कोशिश करके हिम्मत बांधी और चादर को एक तरफ फेंक दिया। सुर्ख दाढ़ी वाला आगे भाग चुका था, इसलिए उसने बड़े बड़े भारी हाथों से उसे दबोचने की कोशिश की। साकिब झुकाई देखकर इसके हाथ के नीचे से निकला और बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा। ये देखकर सुर्ख दाढ़ी वाला आदमी आग बगोला हो गया। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। नीली दाढ़ी वाले आदमी ने जल्दी से दरवाजे को घेरा और साकिब को पकड़ने के लिए हाथ फैला दिए। साकिब इन दोनों के मुकाबले में कमजोर सा बच्चा था। वो नीली दाढ़ी वाले को जगाई देकर निकलने की कोशिश में नाकाम रहा। इसने साकिब को टांग से दबोच लिया और फिर देखते उसने उसे उल्टा हवा में उठा लिया। साकिब के मुंह से दबी दबी खराटे निकल रही थी। वो चीख कर अपने अम्मी अब्बू को आवाज देना चाहता, मगर आवाज उसके हलक में कहीं फंस गई थी। वो अपने तौर पर काफी कोशिश कर रहा था कि नीली दाढ़ी वाले आदमी के हाथ से निकल जाए, मगर उसकी गिरफ्त लोहे की पंजे से कम नहीं थी। मुझे छोड़ो। आप साकिब के मुंह से भी मुश्किल इतना ही निकला। ये सुनकर दोनों आदमी बेढंगे अंदाज में हंसने लगे। कैसे छोड़ दे बच्चे? सुर्ख दाढ़ी वाला आदमी दांत निकाल कर बोला। तुम तो हमारी हंडिया की कीमत बनने वाले हो। ये सुनकर साकिब के होश गुम होने लगे। लड़के, हम तुम्हें अपने सूप में डालकर तड़का लगाएंगे तो इसका जायका दुबाला हो जाएगा। नीली दाढ़ी वाला होंठों पर जबान फेरते हुए बोला। साकिब ने पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। वो दोनों उसे लेकर दरवाजे से बाहर निकले तो साकिब का मुंह खुले का खुला रह गया। उसके कमरे के बाहर आधारी के बजाय एक बड़ा बागीचा था, जिसमें लंबी लंबी घास उगी हुई थी। वो दोनों उसे टांगों लटकाए लंबी घास पर चलने लगे। साकिब अजीब सी जगह देखकर ये भूल गया था कि दोनों उसे किस मकसद के लिए ले जा रहे थे। वो अजीब सी वादी थी, जिसमें से गुजरकर एक बड़े मैदान में पहुंच गए। मैदान के बीचों बीच एक बड़ा अलाव जला दिखाई दे रहा था। जब वो इस अलाव के करीब पहुंचे तो साकिब के चेहरे की नसें खींचने लगी। वहां एक बड़ी देग दिखाई दे रही थी, जो इस अलाव के ऊपर रखी गई थी। इसमें कुछ पक रहा था और भाप के फफोले देग के मुंह से उठ रहे थे। उसे अब यकीन हो चुका था कि वो जो कह रहे थे वो सच था। बस लेकिन इस देग में डालकर पकाएंगे और फिर खा ले जाएंगे। जब वो देग के पास पहुंचे तो सुर्ख दाढ़ी वाले ने देग में झांका। सही वक्त पर पहुंचे हैं। सूप पूरी तरह पक चुका है, अब सिर्फ तड़का लगाने की देर है। चलो जल्दी से इसे देग में डालो ताकि हमारा खाना मुकम्मल हो जाए। नीली दाढ़ी वाले ने साकिब को सीधा किया और कमर से पकड़कर देग में डालने लगा। साकिब की नजर देग में अंदर पड़ी तो उसने देखा कि वहाँ इंसानी खोपड़ी और दूसरी हड्डियां खून में उबल रही हैं। ये देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जान चुका था कि अब वो खत्म हो चुका है। अगले लम्हे में उसकी जिंदगी मौत में बदल जाएगी और वो हमेशा के लिए मर जाएगा। इसने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई दूसरा नहीं था उसे बचाने की कोशिश करता। इन तीनों के अलावा वहाँ एक चौथा फर्द भी मौजूद था, जिससे वो बेखबर थे। वो साई की तरह रेंगता हुआ इनकी तरफ बढ़ रहा था। जो ही नीली दाढ़ी वाले ने साकिब को देख के ऊपर लेकर छोड़ा, इसी वक्त वो साया हरकत में और कमाल फुर्ती से आगे बढ़ा और उसने अलाव पर रखी हुई देग की दूसरी तरफ उलट दिया। साकिब देग के मुंह पर जाने के बजाय उसकी सतह से टकराया और दूसरी तरफ जमीन पर जा गिरा। देग उलटती सारा सूप जमीन पर गिर गया। खून और हड्डियों के पंजर इधर उधर हिल गए। हाय, ये क्या हुआ? हमारा खाना? सब दाढ़ी वाला दोनों हाथों से सर पीटने लगा। नीली दाढ़ी वाला हक्का बक्का खड़ा उल्टी हुई देख को तके जा रहा था। इन दोनों का ध्यान साकिब से हट चुका था। वो अपना खाना गिर जाने पर मातम कर रहे थे। साकिब जान बच जाने पर खुश था, मगर वहाँ बैठा तमाशा देख रहा था। अचानक इसका बाजू किसी ने दबोचा और अपनी तरफ खींचा। साकिब ने छूकर उस तरफ देखा तो एक नन्ही लड़की दिखाई थी, जिसने नीले रंग के फूलों वाली फ्रॉक पहनी हुई थी। वो आंखों के इशारे से वहां से निकलने का इशारा कर दी। साकिब गैरइरादी तौर पर उठा और उसके
के साथ भागने लगा। मोटे आदमी अब आपस में लड़ रहे थे कि तुमने देख क्यों गिराई। जब साकिब इस लड़की के साथ काफी दूर निकल आया तो उसके असान बहाल हुए। तो उसने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम उम्मीद है, मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। मेरी ही वजह से तुम हर डर और खौफ को भूल जाते हो। साकिब हैरत से उसे देखने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो इसकी हैरान सूरत देखकर बोली, मैं जब अपनी किरणें तुम्हारे वजूद में फैलाती हूँ तुम पहले जैसे खुश हो जाती हो, मगर तुम अंधेरों में भटकते रहते हो, जिसकी वजह से मैं कमज़ोर हो जाती हूँ। अगर तुम मुझे ताकत दो तो तुमसे कोई गलती ना होगी और ना ही कोई तुम्हें खौफ सताएगा। साकिब को कुछ समझ आ रहा था। इसने इससे ढेर सारी बातें हो चुकी थी कि उम्मीद ने इसके हौसलों को बुलंद किया। जब वो दोनों घर पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। इस वक्त साकिब को अपनी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, उठो सुबह हो चुकी है, स्कूल जाना है, जल्दी जल्दी से मुंह हाथ धो लो। साकिब ने आंखें खोल कर देखा तो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो सोच रहा था कितना प्यारा ख्वाब था, मगर उम्मीद बड़ी प्यारी थी जिसने सारा खौफ और डर उसके अंदर से निकाल डाला था। खत्म शुद्ध।